বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات
جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অশেষ রহমতে মাহে রমজানুল মোবারক 1436 হিজরি শেষ করে আমরা শাওয়াল মাসে পৌঁছেছি। আজকে শাওয়াল মাসের 15 তারিখ। আমরা আমাদের যে ধারাবাহিক তাফসীর জুমার পরে হয়ে থাকে প্রতি সপ্তাহে এই তাফসীর ইনশাআল্লাহ তাআলা শুরু করব।
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের কথা বলার তৌফিক দান করেন, সে অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন, জানার তৌফিক দান করেন, মানার তৌফিক দান করেন। আর কোরআন সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন ইখলাসের সাথে। প্রত্যেক ভাই যারা দিন শিখছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে, দেশে গিয়ে, অঞ্চলে গিয়ে দায়ী হওয়ার তৌফিক দান করেন। হক কথার দাওয়াত দেওয়ার আল্লাহ পাক যেন ঈমানি এবং অন্যান্য যেসব শক্তি রয়েছে সেসব শক্তিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেন। আমাদের তাফসীর হবে সূরা ইউনূসের শুরু থেকে। সূরা ইউনূস এই সূরার নামকরণ হয়েছে এই সূরার আয়াত নম্বর 98 ইউনূস আলাইহিস সালামের ঘটনার একটি অংশ, শুধু একটি অংশ। তা হচ্ছে কোন জাতির জন্য আল্লাহ পাকের আসমানি আযাব বা জমিনি আযাব, দুনিয়ার পার্থিব আযাব এসে যাওয়ার পর, অথবা সেই জাতি আযাবকে দেখে নিল, দেখে নেওয়ার পরে আযাব কোনো জাতির সরেনি, যে কোনো জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একমাত্র ইউনূস আলাইহিস সালামের জাতি ছাড়া। যারা আল্লাহর আযাবের লক্ষণ অবলোকন করেছিল, দেখে ফেলেছিল, তারপরেও তাদের তওবায়, তাদের ইখলাসে এবং তাদের আল্লাহ পাকের দিকে একাগ্রতার সাথে ধাবিত হওয়ায় আল্লাহ পাক তাদের অপরাধকে মাফ করেছেন আর আল্লাহ পাক সেই আযাবকে সরিয়েছেন। এই একটি আয়াত রয়েছে, আয়াত নম্বর 98 সূরা ইউনূসের, যাতে ইউনূস আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। আর না হলে গোটা সূরা যদি পড়ে আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন তো ইউনূস আলাইহিস সালামের ঘটনা পাবেন না। আর লম্বা করে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে মুসা আলাইহিস সালামের। এই সূরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে, মক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মক্কি জীবনে যেই সব আয়াত বা সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু প্রতিটি সূরার শুরুতে প্রায় আমি বলে থাকি যে এগুলির বিষয়বস্তু তাওহীদ অথবা রেসালাতের দুটি দিক। একটা হচ্ছে রসুল সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া মানব জাতিকে, আর রসুলের কাছে যা আসে তা হচ্ছে ওহী সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া, সে কোরআনে কারীম হোক অথবা আগের আম্বিয়া রসুলগণের ওপর যেসব গ্রন্থ নাযিল হয়েছে সেগুলির বিষয় হোক, হচ্ছে রিসালাত। আর একটি বিষয় হচ্ছে আখিরাতের বিষয়, কারণ আখিরাত সম্পর্কে তারা হয় বিশ্বাসই করতো না অথবা তাদের অস্পষ্টতা ছিল, কোনো ক্লিয়ার ধারণা ছিল না, বা ভ্রান্ত ধারণা, যেমন হিন্দুদের ভ্রান্ত ধারণা আখিরাত পরকাল বলে কিছু নাই, পুনরাগমন আছে, বা পুনর্জন্ম আছে, বারবার করে একটি প্রাণী বারবার জন্মিতে থাকে, কখনো মানুষে জন্মে, আর মানুষের বিভিন্ন স্তর আছে। আর সৎ লোক হলে সে যে সমাজের যারা দলিত, ওদের ধরেন যারা ডোম চামার মেথর, তারাও ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মিতে পারে, মুখার্জি চ্যাটার্জি ব্যানার্জি হয়ে জন্মিতে পারে। আর মুখার্জি চ্যাটার্জি ব্যানার্জিও যদি অসৎ হয় তাহলে তাদের সে ডোম চামার দলিত হয়ে জন্মিবে আগামী জন্মে, অথবা অন্য কোনো পশু হয়ে, হনুমান, বানর, কুকুর, শৃগাল হয়ে জন্মিবে। এইসব ভ্রান্ত বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের। দ্বীনে ইসলাম একমাত্র দিন, আল্লাহ পাকে নাজিলকৃত দিন, কারণ সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, মানুষের তৈরি করা নয়, আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হয়েছে সমস্ত মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য, যার ফলে এতে আখিরাত, মানুষের মওতের পরের জীবন সম্পর্কে বিষয়গুলি একেবারে ক্লিয়ার, একেবারে স্পষ্ট। এবং যে বিষয়গুলি আখিরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে সবগুলি যুক্তিসঙ্গত, সবগুলির পেছনে হিকমত রয়েছে, আল্লাহ পাকের হিকমতে বালেগা রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে কে অপরাধী আর অপরাধীর শাস্তি হলো, কে ভালো কাজ করে গেছে দুনিয়ায় সে ভালো ফলাফল পেল, ঠিক না? আখিরাতে এটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু হিন্দুদের ভ্রান্ত আকীদা, ভ্রান্ত বিশ্বাস যদি আপনি ধরে নেন, তাতে কোনো সময় স্পষ্ট এইভাবে চলতেই থাকবে। কেউ কারো সম্পর্কে জানে এই লোকটা আমার দাদার উপরে জুলুম করেছিল, বাপের উপরে জুলুম করেছিল, আমার বাপকে খুন করেছিল, অথবা জাতির বড় জালেম ছিল, সেই জন্য সে চন্ডাল হয়ে জন্মেছে, সে গরু ছাগল হয়ে জন্মেছে, সে কুকুর শৃগাল হয়ে জন্মেছে, শুকুর হয়ে জন্মেছে। কিছু তো বুঝতে পারছি না যে শুকুরটা কোনো যুগে কোনো মানুষ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিল না কি ছিল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে না যে কোথায় আল্লাহ পাকের সুবিচার হচ্ছে আর না হচ্ছে স্রষ্টার। কিন্তু দ্বীন ইসলামে আল্লাহ পাকের আদলে ইনসাফ হচ্ছে, সুবিচার হচ্ছে,
এটা আখিরাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আখিরাত সম্পর্কে যদি এগুলি কথা বলতে যাই তো কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। বলতে চাইছি যে আখিরাত সম্পর্কে কোন জাতির মুসলিম ছাড়া বা আম্বিয়া রসুলগণের অনুসারী খালেস অনুসারী ছাড়া, ইহুদি নাসারা খালেস অনুসারী নাই, বিকৃত ধর্ম তারা নিজের মন গড়া, তাতে অনেক কিছু মিশিয়ে দিয়ে আসল তাদের যে আম্বিয়া রসুলগণের নিয়ে আসা ধর্ম ছিল তাকে বিকৃত অনেক দূরে চলে গেছে তাদের আদর্শ থেকে। আসল যে দিন আল্লাহ নাজল করে যে কোন নবী রসুলগণের ওপর, সেসব দিনে এসব আকীদা বিশ্বাসগুলি একেবারে স্পষ্ট, কোনো অস্পষ্টতা নেই। তো এগুলি হচ্ছে মক্কি জীবনের সূরার বিষয়বস্তু। কারণ এগুলির সংশোধনের প্রয়োজন। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস হলে সততায় ফিরে আসবে, অসৎ কথা কাজ ছাড়বে, পাপ জুলম অত্যাচার ছাড়বে, আল্লাহর প্রতি আল্লাহর তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসী হলে শিরক, মূর্তি পূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, মানুষ পূজা, সৃষ্টি পূজা ছাড়বে। রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, রিসালাতে বিশ্বাস, ওহীতে বিশ্বাস হলে নিজের খেয়াল খুশি চলবে না, অথবা নিজের বড়রা বলছে, আমার বংশের সর্দার বলছে, অথবা দেশের শাসক বলছে, সেই জন্য যা বলছে তাই গরু ছাগলের মতো তাই মেনে চলবে না। আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান যা রাসূলের প্রতি নাজিল হয়েছে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করব। এগুলি হচ্ছে মৌলিক মানুষের সংশোধনের বিষয়, যেগুলির মাধ্যমে কাফির, অমুসলিম, অবিশ্বাসী যারা তাদের সংশোধনের দিক প্রথমে। সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেখান থেকে শুরু করলে মানুষের আসল সংশোধন হয় সেখান থেকে শুরু করেছেন। আর তারপরে সালাতের বিষয় পরে এসছে, জাকাতের বিষয় তারপরে এসছে, সিয়াম রোজার বিষয় তারপরে এসছে, হজ তার উপরে এসছে, হেজাব এসছে পরে। বহু হারাম জিনিস ছিল যেগুলি দীর্ঘ সময় পরে হারাম করা হয়েছে। মদ হারাম করা হয়েছে মদিনায়, মক্কায় হারাম করা হয়নি। হেজাব ফরজ করা হয়েছে মদিনায়, সিয়াম ফরজ করা হয়েছে মদিনায়, হজ ফরজ করা হয়েছে মদিনায়। এইভাবে দিনের বিধিবিধান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পূর্ণভাবে নাজল করেছেন, দিনকে কমপ্লিট করেছেন। এই সূরার কোন একটি বিশেষ বিষয়বস্তু নেই, বরং এই বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলি রয়েছে। তৌহিদের বিভিন্ন দিক, তৌহিদের রুবুবিয়তের কথা কয়েকটি আয়াত গেলে, বরং তৃতীয় আয়াত থেকে তৌহিদের রুবুবিয়ত, আল্লাহর কাজের কথা, আল্লাহ পাক কি করেন, আল্লাহ পাকের কুদরতে কামেলার কথা শুরু হবে। তারপর ইলাইহি মারজিউকুম, আখিরাত পরকালের কথা শুরু হবে। এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সম্পর্কে, তার দিন সম্পর্কে, আখিরাত সম্পর্কে যেসব বিষয়গুলি রয়েছে আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, আলিফ লাম রা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকিম। আলিফ লাম রা এগুলিকে হুরুফে মুকাত্তা বলা হয় আরবি ভাষায়, মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষর, যেগুলি সম্পর্কে সাহাবারাও জিজ্ঞেস করেননি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি এগুলির উদ্দেশ্য, এগুলি কি জন্য আল্লাহ নাজেল করেছেন, এগুলি কোনো শাব্দিক অর্থ অথবা শর্ট ফর্ম, এগুলি যেমন শর্ট ফর্ম আজকাল হয়ে থাকে, বিভিন্ন ভাষায় শর্ট ফর্ম ব্যবহার করে থাকে, এরকম কিছু নয়। বরং এগুলি দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হয় চ্যালেঞ্জ করেছেন। এই একটি যতগুলি কথা বলা হয়েছে, অনেক কথাই বলা হয়েছে, বিভিন্ন তফসিরে বাইজাবি, তফসিরে কাশাফ, এরকম বড় বড় যেসব তফসিরগুলি রয়েছে অনেক কথা বর্ণনা করেছে, কিন্তু সবগুলি খেয়াল খুশি কথা তফসিরকারদের, মুফাসসিরিনদের। সবাই নিজের কল্পনা জল্পনা এসব কথাবার্তা বলেছে। যতগুলি কথা বলা হয়েছে এগুলির ব্যাখ্যায় বিচ্ছিন্ন অক্ষর, আলিফ লাম মিম হোক আর কাফ হোক আর কাফ হা ইয়া আইন সাদ হোক, যেগুলি হোক, এক অক্ষর বিশিষ্ট হোক, দুই অক্ষর বিশিষ্ট হোক, তিন অক্ষর বিশিষ্ট হোক, চার অক্ষর বিশিষ্ট হোক, পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট হোক, এইরকম ভাবে কোরআনে কারিমের বিভিন্ন সূরায় শুরুতে রয়েছে। সবগুলিতে নেই, কিন্তু বেশ কিছু সূরা শুরুতে রয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হয় চ্যালেঞ্জ করা জাতিকে যে আলিফ লাম রা, আলিফ লাম মিম এগুলি দিয়ে তো কোরআনে কারিম আল্লাহ নাজল করেছেন। নতুন কোনো অ্যালফাবেট নেই, নতুন কোনো শব্দ অক্ষর নেই, যেগুলি দিয়ে বর্ণ নেই, যেগুলি দিয়ে আল্লাহ কোরআন নাজিল করে, সেই জন্য কোরআনের মোকাবেলা করতে পারো না, এমন কথা নাই। তাই কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করো, আর না হলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো, নিয়ে আসো, এরকম বাক্য তৈরি করে নিয়ে আসো। এই একটা উদ্দেশ্য, এটা অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত, আল্লাহু আ'লাম। দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে শৌক পয়দা করা, তাশবিক যেটাকে বলা হয়। নতুন কিছু দেখলে মানুষ সেই দিকে কি হয়, আগ্রহী হয়। যদি ডেলি যে রুটিন রয়েছে রুটিন মাফিক চলতে থাকেন, বলতে থাকেন, তাহলে মানুষ কিন্তু ওই রকমই, এর আগে ওই রকম দেখেছি, ওই রকম। কিন্তু একটা নতুন যখন একটা ভঙ্গিমা আপনি গ্রহণ করবেন, তখন মানুষ হবে সজাগ হবে।
এটা মানুষের স্বভাব। তো এটা একটা উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। আরবরা এই তাদের আপনার শের হোক, পদ্য হোক অথবা নাসর হোক, গদ্য হোক, কোনটাতে এইরকম বিচ্ছিন্ন অক্ষর ব্যবহার করাই অভ্যস্ত ছিল না, এরকম কোনো প্রচলন ছিল না। তারা তাদের কাসিদা তো কখনো এরকম শব্দ অক্ষরগুলি ব্যবহার করতো না। নতুন তরিকায় যখন কোরআন কারীম নাযিল হওয়া শুরু, আরে কি বলছে রে, আলিফ লাম রা, আলিফ লাম মিম, কি বলছে দেখি শুনি। জি, কিছুদিন আগে আমি কিন্তু এগুলো বলতে গিয়ে বলেছি যে আজকাল যে এই পোস্টারগুলি দিচ্ছে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের বিজ্ঞাপনগুলি দিচ্ছে কিনা, কিন্তু তাতে নতুনত্ব নিয়ে আসে, দেখতে বিশ্রী লাগছে, নোংরা লাগছে। একটা ছবি দিয়েছে কিন্তু তারপরে ওটা দিয়েছে, এখানে তাকাবেন কি দিয়েছে রাজু, তাই না? তারপরে ভাষা, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা, ফাসিয়ার বালিক ভাষা, শুদ্ধ সহি শুদ্ধ ভাষা না, মাতৃভাষা। হ্যাঁ, কিভাবে লিখেছে, তো ওইদিকে একটু আগ্রহটা বেশি হবে, কারণ একটা সিলেটি লোকের সিলেটি ভাষা যদি সহজ, সিলেটি ভাষা সবাই শুনবে। হ্যাঁ, নোয়াখালীর ভাষা যদি নোয়াখালী লোক ওই সবাই শুনবে, চিটাগাঙের ভাষা শুনবে, আজব লাগবে আপনাদেরকে যদি ওই শোনে, হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। কেরালার ভাষা এখন যদি শোনে, কি বলতে শুরু করেছে রে, সবাই কিন্তু ঘুমাচ্ছিলেন, কিন্তু এখনই কেরালা ভাষা যদি শুরু হয়ে যায়, হড়মড় 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 শুরু হয়ে যায়, তাহলে সবাই কিন্তু জেগে উঠবেন, ঠিক না? মানুষের মধ্যে তাশবিক, শখ পয়দা করা, আগ্রহ পয়দা করা, এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে। আল্লাহু আলাম। এই কথাগুলি বারবার ফিরাচ্ছি, আর বেশি না ফিরিয়ে এরপরে বলবো আল্লাহু আলাম, আল্লাহ ভালো জানেন। শেষখানে তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকিম, এগুলি হচ্ছে আল কিতাবুল হাকিম, কিতাব গ্রন্থ, আল হাকিম মানে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াত সমূহ, যেগুলি এই সূরা ইউনূসে আমি আল্লাহ নাজিল করছি, আল্লাহ পাক বলছেন, সেগুলি হচ্ছে বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত সমূহ। এগুলি আয়াতের কোন কথা, আদেশ, নিষেধ অথবা আল্লাহর কাজ, যা কিছু আল্লাহর রুবুবিয়তের সাথে সম্পর্কিত হোক, আল্লাহর আসমা সিফাত নাম গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত হোক, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী তৌহিদে উলুহিয়াত ইবাদত সম্পর্কিত হোক, আদেশ নিষেধ হোক, সে সৃষ্টিগত আদেশ হোক, আওয়ামের কৌনিয়া হোক, অথবা শরীয়তগত আদেশ হোক, আওয়ামের শরঈয়া হোক, সবগুলি হচ্ছে বিজ্ঞানময়। আল্লাহ পাকের শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধিবিধান হচ্ছে বিজ্ঞানপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ, আর প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে যা ঘটছে তাও হচ্ছে বিজ্ঞানপূর্ণ। তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকিম আকানা লিন্নাসি আজাবান, মানব জাতির জন্য কি আশ্চর্যের বিষয় হয়ে গেছে, কি আন আওহায়না ইলা রাজুলিম মিনহুম, যে তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ লোকের কাছে আমি ওহী করেছি। এটা আশ্চর্যের বিষয় হয়ে গেল? এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় হয়ে গেল যে কেন তোমাদের মধ্যে একজন পুরুষকে আমি মনোনীত করলাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, আর তার কাছে ওহী করলাম? তাহলে রিসালাতের প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, ওহীর বিধানের দিকে, ঈমানের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। ইলা রাজুলিম মিনহুম, এই আয়াতগুলিতে এক একটি শব্দে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, রাজুল বলা হয়েছে, তার মানে বোঝা গেল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবসময় পুরুষদের কাছে ওহী নাজিল করে, কোনো মহিলা নবী হয়নি। সুতরাং কেউ যদি বলে যে মারিয়াম নবিয়া ছিলেন, আসিয়া নবিয়া ছিলেন, এটি বাতিল আকীদা, ভুল কথা। আর একটি আকীদা শুনেন, বিদআতপন্থীরা, আমাদের ভারত বাংলাদেশের বিদআতপন্থীরা বলেন নবী নূরের পয়দা, তারও খণ্ডন আছে। রাজুল পুরুষ মানুষ, নর আর নারী, পুরুষ আর নারী, হ্যাঁ সব আদম সন্তান কিনা, বানু আদম না, আদম সন্তান। আর ও আদম কিসের তৈরি? মিন তুরাব। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাসালি আদম খালাকাহু মিন তুরাব। আল্লাহ বলছেন যে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। হ্যাঁ, আর আদমের ছেলে মেয়েদেরকে রাজুল আর ইমরা বলা হয়, হ্যাঁ পুরুষ অথবা নারী বলা হয়। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ যখন রাজুল বলেছেন, তার মানে তিনি আদম সন্তান, আর আদম মাটি থেকে, সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হ্যাঁ বাপের সূত্রে, আদমের সূত্রে মাটির তৈরি, নূরের তৈরি নয়, বিদাতি কথা। বরং তার সাথে সাথে কেউ যদি বলে যে নূরুল্লাহর, আল্লাহর নূরের তৈরি, তাহলে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করলো নবীকে, হ্যাঁ আল্লাহর অংশ বানিয়ে দিল। রুহুল্লাহ, আল্লাহ রুহ, অথবা ইবনুল্লাহ, আল্লাহর পুত্র বলে খ্রিস্টান যদি মুশরিক হয়,
তাহলে কোন বিদাতি মুসলিম যদি নূরুল্লাহ আল্লাহর নূরের অংশ বিশেষ যদি নবীকে বলে তাহলে সে মুশরিক হবে না? এত অবিচার কেন যে খ্রিস্টান ওই অপরাধ করলে মুশরিক হয়ে যায় আর মুসলিম করলে 7 খুন মাফ হয়ে যায়? কখনোই অবিচার করবেন না। তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষের কাছে আমি ওহী করেছি, এটা আশ্চর্যের বিষয়। আনজিরিন নাস, এই মর্মে ওহী করেছি। তাহলে নবীর কাজ কি ছিল? কি ওহী করেছেন? ওহীর মৌলিক বিষয় কি ছিল? বলছেন এই কথা এই মর্মে আনজিরিন নাস, যে মানব জাতিকে সতর্ক সাবধান করো, যেই পথে আছে সতর্ক সাবধান করে, থামো, স্টপ, থামো, এই পথে আর চলিও না, শিরকের পথে, কুফরির পথে, পাপের পথে, অন্যায়ের পথে, কুপ্রবৃত্তির পূজার পথে, খেয়াল খুশি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলছে, যেমন পূজা তেমন, যেমন উপাসনা তেমন, মন হইলি হইল, এইরকম চলবে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ যেইভাবে বলেছেন সেভাবে চলতে হবে। আর আল্লাহ বলেছেন নবী রসুলগণের মাধ্যমে, রসুলকে পাঠিয়েছেন। আনজিরিন নাস, মানুষকে সতর্ক করো যে এইভাবেই চলতে থাকলে সাবধান সাবধান, জাহান্নাম সামনে রয়েছে অবস্থায় মারা গেলে। তাহলে যারা কাফের অবাধ্য তাদেরকে সতর্ক সাবধান এনজার করতে বলা হয়েছে। ওয়াবাশশিরিল্লাযিনা আমানু, দেখেন এই আয়াতে এনজার আর তাবশির দুটো বলা হয়েছে। আনজির, এনজার থেকে সতর্ক সাবধান করা। সাবধান কাকে করে? যারা অপরাধ, এই সাবধান তুই, তার মানে অপরাধে কোনো দিকে গেছো তুমি, সাবধান। এই কাফের মুশরিক সাবধান, এই বেনামাজি সাবধান, এই পাপিষ্ঠ সাবধান, সাবধান। এটা লোক আল্লাহ ভীরু, মুত্তাকি, তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী, কোরআন সুন্নাহর অনুসারী, সাবধান। কি দোষ করলাম? সাবধান, ঠিক না? তা আল্লাহ বলছেন না, ওদেরকে সাবধান না, ওদেরকে ওয়াবাশশিরিল্লাযিনা আমানু, আর সুসংবাদ দিয়ে দাও হে নবী ওই সব লোকদেরকে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে, বিশ্বাসী হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবাশশিরও ছিলেন আর মুনজিরও ছিলেন, বাশীরও ছিলেন আর নাযীরও ছিলেন, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। কি সুসংবাদ মুমিনদের জন্য! আর শুধু ঈমান নয়, ঈমানের সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অধিকাংশ আয়াতগুলিতে কি বলেছেন? ওয়া আমিলুস সালিহাত বলেছেন, বলেছেন না বলেন নাই? ইল্লা মান আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহান, ঈমানের সাথে নেক আমলের কথা বলেছেন। আর যেখানে বলেননি, যেমন এই আয়াতে শুধু ঈমানের কথা বলা হয়েছে, তার মানে এই যে শুধু ঈমানের দাবি করে জাতিটা মুসলিম হলে জান্নাত পেয়ে যাবে আর সুসংবাদ পেয়ে যাবে, না। যখন শুধু ঈমান বলা হয়েছে তাতে ঈমান দাখিল আছে, তার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঈমান, আমল, তার ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আমল। আর এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। যখন একজনকে মুমিন বলবেন যে মুমিন, তার মানে মুমিন মানে শুধু অন্তরে বিশ্বাস রাখে নাই, অন্তরে বিশ্বাস আছে আর জবানেও কলেমার স্বীকৃতি দেয় আর কাজেও পরিণত করে, সে হচ্ছে মুমিন। মুমিন মানে না যে বিশ্বাসী শাব্দিক অর্থ, সুতরাং অন্তরে বিশ্বাস আছে, এরকম মেলা হিন্দুর বিশ্বাস আছে, মেলা ইহুদি নাসারার বিশ্বাস আছে যে ইসলামটাই ভালো দিন, তাহলে তারা মুসলিম হয়ে যাবে নাকি? কখন না। এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট ঈমান হচ্ছে 3টি বিষয়ের সমষ্টির নাম। আল ইকরারু বিল লিসান, আত তাসদীকু বিল জিনান, অন্তর থেকে কি করা? বিশ্বাস করা। ওয়াল ইকরারু বিল লিসান, আর জবান দ্বারা অঙ্গীকার করা, স্বীকৃতি দান করা, শাহাদাত দেওয়া। আর ওয়াল আমালু বিল আরকান বা বিল জাওয়ারিহ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কাজে পরিণত করা, আমল করা। তো যেখানে ঈমান বলা হয়েছে, আমলও তারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওয়াবাশশিরিল্লাযিনা আমানু, মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও, এই মর্মে আমি নবীকে পাঠিয়েছি। আন্না লাহুম, কি সুসংবাদ দেবে? আন্না লাহুম কাদামা সিদকিন ইনদা রাব্বিহিম, যে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে। কদম শাব্দিক অর্থ, কাদম মানে পা হয়, কদম, আর সিদক মানে সত্যতা। কাযিব বা কিযব, কাযিব আর কিযব দুটাই ঠিক না, একটা ঠিক। কিন্তু কোরআনে কারীম আল্লাহ পাক ওয়াজাউ আলা কামিসি বিদামিন কাযিব, সূরা ইউসুফ বলেছেন। হাফেজ তো আয়াত থেকে দলিল পেশ করে দিল। তো আয়াতে যদি কাযিব থাকে, তার মানে কিযবটা কি গলত? আমি এটুকু জানতে চাইছি, গলত না দুটাই ঠিক? শুনে রাখেন ভালো করে। কাযিব আর কিযব দুটোই হচ্ছে ফাসিহ, মানে দুটোই শুদ্ধ ভাষা, তবে কাযিবটা হচ্ছে আফসাহ, অধিক শুদ্ধ। কাযিবটা হচ্ছে অধিক শুদ্ধ, শুদ্ধ ভাষা দুটোই, কিন্তু একটা অধিক শুদ্ধ। আন্না লাহুম কাদামা সিদকিন ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এটা হচ্ছে ভাব অর্থ, কাদামা সিদক, সুউচ্চ মর্যাদা, সত্য থেকে নিয়ে গেলাম মর্যাদায় কাদম,
আর মর্যাদা ওখানে তার কদম পৌঁছে, মানে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। সুউচ্চ মর্যাদা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে রয়েছে। যেমন সূরা কামারের শেষ আয়াতগুলিতে আল্লাহ পাক বলেছেন, ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জান্নাতিন ওয়া নাহার, মুত্তাকিন আল্লাহ ভীরুরা কোথায় থাকবে? বহু জান্নাতে আর নহরে থাকবে। ফি মাকআদিস সিদকিন, ওখানে আল্লাহ কি বলেছেন? এখানে কাদামা সিদকিন বলেছেন, ওখানে মাকআদাস সিদকিন, ওখানে বলা হয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা ভাব অর্থ। মাকআদ মানে বসার সিট, এটা হচ্ছে মাকআদ সিট। আপনার যে যে জায়গায় বসে আছেন এটা আপনার সিট, এটা আমার জায়গা, এটা আমার সিট, এটা হচ্ছে মাকআদ মানে সিট। আজকাল প্লেনে যদি মাকআদ বলা হচ্ছে, সিটকে মাকআদ বলা হচ্ছে না, বা বাসে যে কোনো ট্রেনে আরবিতে মাকআদ বলা হচ্ছে। ফি মাকআদিস সিদকিন মানে সত্য, আর মাকআদ মানে বসার জায়গা, কিন্তু ভাব অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ ফি মাকামিন আলিয়িন, সুউচ্চ স্থানে, সুউচ্চ মর্যাদায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অধিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ ভীরুদেরকে। ইনদা মালিকিন, এবং রব্বুল আলামিন যিনি একমাত্র মালিক তার নিকটই, আল্লাহ পাককে নিকটবর্তী হবে জান্নাতে। মুক্তাদের, যিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তার নিকটবর্তী হবে এবং তাকে দেখবে, সেই দিন তার দর্শনে ধন্য হবে। শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জীবনীতে লেখা হয়েছে যে তার ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তার জেলে ইন্তেকাল হয়েছে। জেলে ইন্তেকাল, তো জেলে ইন্তেকালটা খারাপ জিনিস নয়। খারাপ হচ্ছে যে আপনি পাপী হয়ে যদি জেলে ইন্তেকাল করেন, অপরাধী যদি জেলে ইন্তেকাল করেন, আর যদি আলহামদুলিল্লাহ ভুল হইল তওবা করে নিয়েছেন, ইসলাহ করে নিয়েছেন, অথবা আলহামদুলিল্লাহ ভুল হয়নি, নির্দোষী কিন্তু জবরদস্তি আপনাকে জেলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এগুলি হচ্ছে সুন্নাতুল আম্বিয়া এবং সুন্নাতুল উলামা। আম্বিয়াদের সুন্নত, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সুন্নত, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেবে আবি তালিবের জেলের চাইতে বেশি কষ্টে রাখা হয়েছে। আবু তালেব ঘাটিতে অবরোধ করে খাদ্য পানি কোনো কিছু যেতে দেওয়া হয় না, আমাদের নবীর সুন্নাত। তারপরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ জেলে ইন্তেকাল হচ্ছে, তেলাওয়াত করছেন, কোরআন তেলাওয়াত করতে আসেন এই আয়াতে সূরা কামার, ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জান্নাতি ওয়া নাহার ফি মাকআদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুকতাদির, যেমন পড়া হয়েছে আল্লাহ পাকের কাছে রূহ চলে গেছে, ইন্তেকাল করেছেন তিনি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। ভাগ্যবান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে ভালো মওত দান করেন, ভালো অবস্থা আল্লাহ পাক মওত দান করেন। আল্লাহ পাক খারাপ অবস্থা থেকে সবসময় আল্লাহ পাক যেন বাঁচিয়ে রাখেন আমাদেরকে। কালাল কাফিরুনা, কাফিররা বলে থাকে, ইন্না হাযা লা সাহিরুম মুবিন। যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর কথা বলা শুরু করলেন, 40 বছর পর্যন্ত একজন মানুষও নবী মুহাম্মদের ওপর কোনো দোষ চাপায়নি। খারাপ লোক, এর মধ্যে এই ত্রুটি আছে, কেউ সমালোচনা করেনি। সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের কাছে, যতদিন পর্যন্ত দ্বীনের কথা না বলেছেন। কিন্তু যেমনই নবুয়তের রিসালাত এসেছে, তখন কাফেররা বলা শুরু করলো, ইন্না হাযা লা সাহিরুন মুবিন, নিঃসন্দেহে এই লোক তো স্পষ্ট জাদুকর, জাদু করছে। কারো স্ত্রী বেরিয়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, কারো ছেলে মেয়ে বেরিয়ে মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, কারো মেয়ে বেরিয়ে মুসলিম হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কেউ ফ্যামিলি ছেড়ে একা গিয়ে বুড়া মুসলিম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলোকে জাদু বলতো, জাদু। বিদাতিরাও এর থেকে ভিন্ন না। কোন একদিনই ভাই আমাদের দর্শে আছেন, আর ওনার এক ভাই পাক্কা বিদাতি। তো বিদাতিকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে ওর বড় ভাইকে, কমপক্ষে শুনেন কথাগুলি, শোনেন, আপনি শোনেন, মানবেন না মানে আপনার ব্যাপার, শোনেন। বলছে না, শুনবো না, শোনার তাসির আছে, জাদু লেগে যাবে, শোনার তাসির আছে। জি হ্যাঁ। তো বিদাতিদের আচরণটা ওদের মতো, তাসির আছে, শুনবো না। কোরআন হাদিসের কথা শুনবে না, দলিলের কথা শুনবে, তো শুনবে কি তাহলে? আল্লাহর কথা শুনবে না, রাসূলের কথা শুনবে না, আয়াত শুনবে না, হাদিস শুনবে না, তাহলে কি জাল কথা শুনবে, কিচ্ছা কাহিনী শুনবে, আর মানুষের বানানো ধর্ম শুনবে? ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি সিত্তাতি আইয়াম। এখান থেকে আল্লাহ পাক তাওহীদের রুবুবিয়তের কথা বলছেন। আল্লাহ পাক যা কিছু করেন, আল্লাহ পাকের কাজে আল্লাহ একক, এটা হচ্ছে তাওহীদের রুবুবিয়ত। সহজ ভাষায় তাওহীদুল্লাহ বিআফআলিহি, আল্লাহর কাজগুলিতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর কাজে কেউ শরীক নেই। আল্লাহ প্রাণ দেন, কেউ প্রাণ দিতে পারেন, আল্লাহ ছেলে মেয়ে দেন, কেউ দিতে পারেন, আল্লাহ রোগ ভালো করেন, কেউ করতে পারে না, হ্যাঁ, রিজিক দেন, কেউ রিজিক বাড়াইতে পারে না, রিজিক কেড়েও নিতে পারে না। এতেও তো শিরক রয়েছে আমাদের দেশে,
কাফের মুশরিকরা তো তাওহীদে ইবাদত, তাওহীদুল উলুহিয়াতে শিরক করতো। আমাদের দেশে এগুলো তো শিরক আছে। ছেলে মেয়ে চাইতে যায় মাজারে, রোগের আরোগ্য চাইতে যায় মাজারে, আশা করে যে ওরা এইসব করতে পারবে, হ্যাঁ, মনের কামনা বাসনা পূরণ করতে পারবে, হ্যাঁ, রিজিক বাড়াইতে পারবে, এটা হচ্ছে আমার বাবার দান, এটা হচ্ছে আমার ওই হুজুর কিবলার দান, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাওহীদ রুবুবিয়ত পর্যন্ত শিরক করে আজকালকার অধমগুলো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তাওহীদ রুবুবিয়ত সম্পর্কে, ইন্না রব্বাকুম, নিঃসন্দেহে তোমাদের রব, তোমাদের রব এগুলি নাই, লাত উজ্জা মানাতো না, আর দুর্গাও না, আর দরগাহ না, এইসব না। তোমাদের রব, তোমাদের প্রতিপালক তো সে আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাযী, যিনি খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যিনি আকাশসমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, ফি সিত্তাতি আইয়াম, 6 দিনে। 6 দিন আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। কোন দিন থেকে কোন দিন পর্যন্ত তাফসীরকাররা বলেছেন, অনেকবারই বলা হয়েছে, দেখি কিছু মনে আছে কিনা। হ্যাঁ, রবিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত, ইস্তাওয়া মানে ইরতাফা ওয়া আলা, সমুন্নত হন। ইস্তাওয়া মানে তিনি আরশের মালিক হন না, এটা হচ্ছে বিদাতীদের অর্থ। তিনি আরশের মালিক হলেন, আরশের মালিক তিনি, আরশে না, তিনি সর্বত্র ওদের কাছে, বিদাতীদের কাছে। সুতরাং আরশে সমুন্নত হইলেন, এই কথা তারা মান্যতা চাই না। কি বলতে চাই তারা? আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহ মুমিনের কলবে কলবে। একদিকে বলছে মুমিনের কলবে কলবে, তাহলে কলবের বাইরে নাই, ঠিক কিনা? মুমিনের কলবে কলবে যদি থাকে তো কলবের বাইরে এখানে কার্পেটে নাই আল্লাহ, ঠিক কিনা? পিলারের ভিতরে নাই। আবার আরেক দিকে বিদাতীদের আরেকটা ভাষা, ওই বিদাতীদেরই ভাষা হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আর সব কিছুতেই বিরাজমান, পিলারের ভিতরেও, এই বোতলের ভিতরেও, মোবাইলের ভিতরেও, বাইরেও, সব জায়গায়, খালি জায়গায়, মানুষের ভিতরে, সবকিছুতে, ঠিক না? সুতরাং যারই পূজা করো, যারই পূজা করো, আল্লাহর ইবাদত করা হইলো, ঠিক কিনা? এটা ইসলাম ধর্ম না হিন্দুদের ধর্ম যে সবকিছু পূজনীয়? হিন্দু ধর্মের থিওরি হলে যে সবকিছুতে কিছু না কিছু শক্তি আছে, সেজন্য সবকিছু পূজনীয়। গঙ্গা অপূজনীয়, যমুনা অপূজনীয়, আর লিঙ্গ পূজন, লিঙ্গর ক্ষমতা আছে, সেই জন্য লিঙ্গ পূজনীয়। আরে লিঙ্গ দিয়ে সারা দুনিয়ার প্রজন্ম হচ্ছে, সে লিঙ্গ পূজনীয় ওদের কাছে, সবকিছু পূজনীয়। তো এই আকীদা একেবারে নিছক হিন্দুদের আকীদা। ইসলামিক আকীদা হচ্ছে আল্লাহ আরশে সমুন্নত, আল্লাহ আরশে সমুন্নত। আরশে থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিভিন্ন দিক থেকে, হ্যাঁ, ওহু মাকুম আইনা মাকুম, যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। আরশে থাকার সাথে সাথে, আরশে সমুন্নত হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের সাথে আছেন বিভিন্ন দিক থেকে। যারা খাস বান্দা মুমিন, তাদের সাথে তৌফিকের দিক দিয়ে আছেন, সাহায্যের দিক দিয়ে আছেন, হেফাজতের দিক দিয়ে আছেন, আর জ্ঞানের দিক দিয়েও আছেন, আর পরিবেশনের দিক থেকেও আছেন, ক্ষমতা কুদরতের দিক থেকেও আছেন। কাফেরদের সাথে তৌফিকের দিক থেকে নেই, সাহায্যের দিক থেকে নেই, হেফাজতের দিক থেকে নেই, অসৎ লোকদের সাথে নেই। তবে জ্ঞানের দিক থেকে, পরিবেষ্টনের দিক থেকে, ক্ষমতার দিক থেকে ইত্যাদি, এছাড়াও বহু দিক হইতে পারে যেগুলি আল্লাহর জন্য শায়ানে শান, মানে আল্লাহর জন্য যেগুলি উপযোগী, সেগুলো হইতে পারে। কিন্তু অস্বীকার করে দিবেন যে আল্লাহ আরশে, আল্লাহ সর্বত্র, এটি কুফরিয়া কথা, এটি ইসলাম ছাড়া অন্য ভ্রান্ত ধর্মের কথা, ইসলাম ধর্মের কথা নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরশে সমুন্নত। ইস্তাওয়ার আরবি আলা ওয়ারতাফা, ইস্তাউলানা। বিদাতিরা কি করে? ইস্তাউলা মানে আল্লাহ আরশের মালিক হয়েছেন। আরশের মালিক হয়েছেন তার মানে এতদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করার পূর্বে তাহলে আল্লাহ আরশের মালিক ছিলেন না, হয় না? এই অর্থ আল্লাহ আসমান জমিন 6 দিনে সৃষ্টি করলেন, তারপরে আরশের মালিক হইলেন। তার মানে কি বুঝায়? এখন মালিক হইলেন। এটাও ইসলাম বিরোধী কথা, হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বিরোধী কথা, তাওহীদ বিরোধী কথা। সুতরাং সহি অর্থ ইস্তাওয়ার জান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানের ওপর আরশে আজিমে সমুন্নত। আবার এই আকীদাও শুধু শুধু বলবেন না, কারণ বিদাতীরা আবার আরেকটা চোরা রাস্তা রয়েছে বিদাতীদের, সেটা হচ্ছে আল্লাহ আরশে আছেন কিন্তু আল্লাহর আরশ সব জায়গায়, আসমানের উপরে না। আল্লাহ আরশে আছেন কিন্তু আল্লাহর আরশ সব জায়গায় না। এই জন্য বলে আল্লাহ আমিনতুম মান ফিস সামাই, আল্লাহ আকাশের উপরে। এই দলিল রয়েছে আল্লাহ আকাশের ঊর্ধ্বে, আকাশ সৃষ্টি আল্লাহর, আর মখলুকের মধ্যে আল্লাহ মখলুত নয়, একাকার নয়। ভালো করে শুনে রাখেন, আল্লাহ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, আল্লাহ সৃষ্টি জগতের
ঊর্ধ্বে, আরশের ওপর সমুন্নত। সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মানে আল্লাহর সৃষ্টি 7 আসমান, সবকিছুর ঊর্ধ্বে, আরশ কুরসি সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ, অতঃপর আরশে সমুন্নত হলেন। ইউদাব্বিরুল আমরা, আর সমস্ত কাজ তিনি পরিচালনা করেন। দাব্বারা ইউদাব্বিরু মানে পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা, তাদবীর। নিয়ন্ত্রণকারী কে? আল্লাহ। মুদাব্বির সমস্ত কাজের তাদবীরকারী, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, পরিচালনাকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাহলে কেউ যদি গৌস কুতুবের আকীদা রাখে আর বলে প্রত্যেকটি শহরের কোনায় কোনায় আল্লাহর কুতুবরা বসে আছে, এই আল্লাহর কুতুবরা আল্লাহর জমিনকে ধরে আছে, এগুলো পীরদের সুফিদের কিতাবে আছে, সুফিদের কিতাবে আছে, আর তাদের মুরিদানদেরকে পড়ানো হচ্ছে। আর এইসব ইমান তাদের, এর আসমান জমিন ধরে আছে। যদি ধরে না থাকে তো আল্লাহ তহস নহস করে দিবে, ধ্বংস করে দিবে নাকি? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহকে ধ্বংস করতে দেয় না, আর থেমে নিচ্ছে। আল্লাহ ধ্বংস করতে চায়, এরা থেমে নিচ্ছে। তার মানে আল্লাহর চাইতে বেশি এদের গায়ে জোর। যেমন তেমন কথা নয়, এমনি কবর মাজার পূজা করে না, জি হ্যাঁ, এমনি পীর পূজা করে না, এরা সবকে ধরে আছে। সুবহানাল্লাহ। এগুলি এক যুগে মনে হতো কাল্পনিক কথা, হয়তো বা তারা বলেনি, কিন্তু তাদের কিতাবগুলি যখন পড়লাম, পড়ার পরে আপনাদেরকে বলতে শুরু করেছি। পড়ার আগে বলি না, শুনে শুনে বলি না। আমি ওইরকম সুন্নি মুসলমান না, আমাদের দেশি লোকদের মতো। হ্যাঁ, সুন্নির একটা হতে শুনে শুনে মুসলমান, মানে বাপ মার কাছে শুনেছে আমরা মুসলিম, সেই জন্য মুসলিম। ইসলামের কিছু শিখে না, ইসলামের কিছু শিখলো না, শুনেছে যে বাপ মা মুসলিম, আমাদের বংশ সব মুসলিম, সেই জন্য শুনে শুনে মুসলিম। জিজ্ঞাসা করেন সূরা ফাতিহা মুখস্থ নেই, ইসলামিক সেন্টারে কাজ করে, সূরা ফাতিহা ভালো করে মুখস্থ নেই, সুন্নি মুসলিম, শুনে শুনে মুসলিম। কথা বুঝতে পেরেছেন? আর যদি জিজ্ঞাসা করে ইসলামের কয়টি পিলার, তাও জানে না, ইমানের কয়টি পিলার, তাও জানে না। এগুলো হলো এই অর্থে সুন্নি মুসলিম, এই অর্থে সুন্নি মুসলিম। ইন্ডিয়ার এক পুলিশ একদিন রেল স্টেশনে বসে আছে, আর পুলিশ বলছে যে আমি শুনেছি যে সুন্নি যারা মুসলমান এরা 2 নম্বর। কেন? এরা सुने सुने ये भारत से सब सुना है कि ये इस्लाम है, अरब में इस्लाम आया है, सुन सुन के मुस्लिम हो गया है, सुने सुने मुस्लिम हो गए, सुन्नी मुसलमान। और शिया लोग ना 1 नंबर मुस्लिम है, वो पुलिस बोलছে, কারণ ও দেখ দেখ के मुस्लिम हुआ है, হ্যাঁ, দেখ দেখ के मुस्लिम हुआ है। এইরকম হচ্ছে আজকাল জাহেল মুসলিম সমাজের অবস্থা। হ্যাঁ, হিন্দু একটা পুলিশ যে ধারণা রাখে মুসলিম জাতি সম্পর্কে, এইটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা আজকালকার মুসলমানদের। শিখবে না কিছু, আকীদাও জানে না, ইবাদতও জানে না, ইসলামের হালাল হারামও জানবে না, শিখবেও না, শুধু সৌদি আরব থেকে রিয়াল নিয়ে যাবে। ইসলাম সেন্টারে এসে কয়েকটা পার্ট টাইম করে কয়েকটা পয়সা বাস নিয়ে যাবে, ও একটা দার্সেও হাজির হবে না, সূরা ফাতিহা ঠিক করে পড়বে না, সূরা ইখলাস নাস মুখস্থ নাই। এই যদি অবস্থা, এগুলো কি ওই সুন্নি শুনে শুনে মুসলমান? বাপ দাদা বলেছে আমরা মুসলিম, তাই মুসলিম। জি, রাগ করবেন না, সবার জন্য বললাম, একটা উদাহরণ দিলাম যে এমনও আছে যে এইরকম অবস্থা। ইসলাম শিখার জন্য একেবারে কাছাকাছি থাকে, কিন্তু চেরাগের তলে থাকে, প্রদীপে লণ্ঠনের তলাই থাকে এরা। কথা বুঝতে পারছেন? ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডার, অস্ট্রেলিয়া থেকে ইসলাম শিখে সারা রাত ধরে ধরে শোনে, তো অনলাইনে সামনে এসে শুনতেই পাই না। আর এখানে দাম্মাম এই সিকো মার্কেটে থাকে, এখানে থাকে, আশেপাশে থাকে, দিন শিখার তৌফিক হয় না হতভাগাদের। এক ভাই বলছে কিছুদিন আগে, সামনে রাস্তা পার করলেই ও বসে ওখানে, তার মানে 3-4 কদমে ওর রুমে বা অফিসে পৌঁছা যাবে। সে বলছে আমার জামাই, আমার মেয়ে আপনার নিয়মিত আলোচনা শোনে, পিস টিভিতে শোনে আর আপনার ইন্টারনেটে শোনে, ওরা ভক্ত একবারে আপনার, এ কথা বলছে। আমি বললাম যে মাশাআল্লাহ, 5000 কিলোমিটার বাংলাদেশ, সৌদি আরব থেকে, সেখানে তারা আলোচনা শোনে, আর এখানে আপনার 5 মিটারও হবে না, এর রোডটা পার 5 মিটারও হবে না, তাও শোনার তৌফিক হয় না। একটু চেষ্টা করে, আল্লাহ তৌফিক, আল্লাহ তৌফিক হেদায়েত করুক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তো এটা হচ্ছে আসলে নসিব, আল্লাহ পাক যে কাকে ভাগ্যবান করবেন, কোথায় যে আল্লাহর নূর গিয়ে পড়বে, লাইট পড়বে, আল্লাহ ভালো জানেন। আর কোথায় যে অন্ধকার থেকে যাবে, আল্লাহ পাকের দিনের নূর পড়বেন, অন্ধকারের থেকে জুলমাত বা অন্ধকারের উপর অন্ধকারে থেকে যাবে, বদনসিব হয়ে আল্লাহ পাক যেন হেদায়েত দান। ইউদাব্বিরুল আমরা, আল্লাহ পাক সব কাজ পরিচালনা করেন, মনে রাখবেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। ফাত্তাকুল্লাহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে, আল্লাহ শুনে রাখো, ফাত্তাকুল্লাহ,
লান তামুতা নাফসুন হাত্তা তাস্তাকমিলা রিজকা, কোন মানুষ মরবে না। নবী কি বলছেন? কোন মানুষ কখনো মরবে না, হাত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত তাস্তাকমিলা রিজকা, তার রিজিক পুরা না হয়েছে। একটা দানাও যদি আমার পেটে যাওয়া থাকে, ওই দানাটা না খাওয়া পর্যন্ত মত আসবে না, কেউ মারতে পারবে না। হাত্তা তাস্তাকমিলা রিজকা, এটা হচ্ছে আকীদা, এটা হচ্ছে তাকদীর, এটা হচ্ছে ঈমান। আলা শুনে রাখো ফাত্তাকুল্লাহ, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, হারাম খেও না, হারাম পান করিও না, হারাম উপার্জন করিও না, হারাম জীবন যাপন করিও না। ও আজমেলু ফিত তালাব, আর সুন্দরভাবে আল্লাহর কাছে চাও, সুন্দর তরিকায় আল্লাহর কাছে চাও। আল্লাহ দেন কিনা দেখে নাও, অবশ্যই দেবেন, কিন্তু সুন্দরভাবে চাইতে হবে। ইউদাব্বিরুল আমর, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কিন্তু শয়তান, ইবলিস, মানুষ শয়তান, জিন শয়তান ধোঁকা দিয়েছে যে তোকে পীর মুর্শিদে দিল, বাবা দিল, আটরসি দিল, মাইজ ভান্ডারি দিল, খাজা বাবা দিল, জিলানি বাবা দিল, এসব জিন শয়তান মানুষ শয়তানে ধোঁকা দিয়ে দিয়েছে। তার কাছেই চাও। মামিন শাফিন ইল্লা মিন বাদি ইজনি, কোন সুপারিশকারী নেই একমাত্র আল্লাহর অনুমতি ছাড়া, তার অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশকারী নেই। তাহলে সুপারিশের জন্য আল্লাহ পাকের অনুমতি লাগবে সুপারিশকারীর জন্য, যে তুমি সুপারিশ করো, এই অনুমতি একটা শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত, কার জন্য সুপারিশ হবে তার উপর আল্লাহ পাকের রেজামন্দি লাগবে। ওয়ালা ইয়াশফাউনা ইল্লা লিমানির তাদা, তার জন্য একমাত্র সুপারিশ করতে পারবে যার জন্য আল্লাহ রাজি হবেন, যে ঠিক আছে চাও। তো যার তার জন্য এসে দরখাস্ত করে দেবে আখেরাতে আর নিয়ে যাবো একে আমি জান্নাতে, এই উপায় নেই, এর অবকাশ কোরআন হাদিসের নেই। এই দুটো শর্ত মনে রাখবেন। ইজনুল্লাহ লিশাফে, সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর ইজেন অনুমতি লাগবে। ওয়া রিজাল্লাহ লিল মাশফু, আর সুপারিশ যার জন্য করা হবে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাগবে, না হলে সুপারিশ হবে না। আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন এবং আমাদেরকে এই শিরকি আর বিদাতি সুপারিশের ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আর এই বিদাতি আর শিরকি সুপারিশের আস্থা করে আমলহীন কর্মহীনতার জীবন থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উদ্ধার করেন। ঈমান সুন্দর করুন, আমল সুন্দর করুন, আর আল্লাহ পাকের কাছে কল্যাণের আশা রাখুন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের আশা রাখুন। অবশ্যই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাফাআতের অনুমতি হবে যদি আপনি সে শাফাআতের হকদার হন। যালিকুমুল্লাহ রাব্বুকুম, ইনিই তো আল্লাহ, যালিকুমুল্লাহ, এই তো আল্লাহ, রব্বকুম, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, ফাবুদু, সুতরাং তারই ইবাদত করো। তাওহীদে রুবুবিয়ত বলে তাওহীদে উলুহিয়তের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। কোরআনের একটি নীতিমালা হচ্ছে আল্লাহর কাজগুলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বের কথা জানিয়ে দিয়ে মানব জাতিকে আহ্বান করা, তাদের ইবাদত বন্দেগী তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য, তাওহীদে উলুহিয়তের জন্য। অন্য ভাষা দিয়ে বলি খুব সহজে বুঝতে পারবেন কথা, কারণ তাওহীদের কথা সূক্ষ্ম কথা। তো যখন আল্লাহ সব কাজগুলি করেন তোমাদের, তাহলে ইবাদত আবার কার করবে? বুঝতে পারছেন এবার কথা? আল্লাহ সব কাজগুলি করেন আর ইবাদত করবেন কার? অন্যর। খেতে দেন কে? হায়াত দিয়েছেন কে? আপনাকে মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন কে? সুস্থ রেখেছেন কে? আপনাকে বিবি ছেলে মেয়ে দিয়েছেন কে? নিরাপত্তা দান করেছেন কে? হ্যাঁ, তাহলে সবকিছু যখন আল্লাহ করেন, তো ইবাদত আবার দরগার আর দুর্গার? নালায়েক মানুষ এতটুকু বুঝে আসে না। তাওহীদে রুবুবিয়তকে তাওহীদে উলুহিয়তের দলিল হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের বহু আয়াতে পেশ করেছেন, যেখানে রুবুবিয়ত পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজ যখন আল্লাহ করেন, হ্যাঁ, যিনি দেন, নুন যার খাও তার গুণ গাও, নিমক হারামি করিও না। মুশরিক নিমক হারাম খায় আল্লাহর, সব নিয়ামত ভোগ করে আল্লাহর, আর গুণ গায় দরগার নাই দুর্গার, লাত উজ্জা মানাতের। ফাবুদু, ইনি তো তোমাদের রব, সুতরাং তারই ইবাদত করো। আফালা তাযাক্কারুন, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? ইলাইহি মারজিউকুম, উপদেশ গ্রহণ করবে না তো শোনো তাহলে, শেষে যাচ্ছ কোথায়, এসছো কোত্থেকে, আর যাচ্ছ কোন দিকে শোনো। এমন নয় মরে গেলে এক্সপায়ার হয়ে গেল, আজকাল এক্সপায়ারের ভাষা শিখেছেন ভদ্রলোকেরা, সুতরাং আর কিছু হিসাব নেই, নিকাশ নেই, জবাবদেহি নেই, কিচ্ছু নেই, চিন্তা নেই, বাস মরে গেলাম মরে গেলাম, যা ভোগ করার ছিল ভোগ করে নেব না। ইলাইহি মারজিউকুম জামিআন, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে তার ওই দিকে, ইলাইহি, তার দিকে হচ্ছে মারজিউকুম, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল, মারজি ইসম জারফে সিগা।
ওয়াদাল্লাহ হাক্কান, আল্লাহ পাকের এই সত্য প্রতিশ্রুতি, এতে কোনো বরখেলাফ হবে না, কোন রকমের তফাৎ দেখতে পাবেন। আল্লাহ যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন সেভাবেই হবে। ইন্নাহু ইয়াবদাউল খালকা, নিঃসন্দেহে তিনিই তো সৃষ্টির সূচনা করেন, সৃষ্টি শুরু করেছেন আল্লাহ, অন্য কেউ করে নাই। সুম্মা ইউঈদুহু, অতঃপর তিনি পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন। ইউঈদুহু, আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন মওতের পরে। কেন? এখন বদলার জগৎ শুরু হবে। দুনিয়া ছিল কর্মজগৎ, কাজ করার জন্য, কাজ শেষ, দুনিয়ায় আমল করার সুযোগ আছে, বদলা নাও পেতে পারো আল্লাহর পক্ষ থেকে, কারণ এটা বদলার জগৎ করেন নাই, এই বিশ্বাস রাখেন না, না হলে এবাদতে স্বাদ পাবেন না, এবাদত করে ফল পাবেন না। কারণ অনেক মূর্খ মুসলিমরা নামাজ রোজা করে, করার পরে সুস্থ থাকতে চায়, যে নামাজ রোজা করছে আল্লাহ কেন সুস্থ রাখবে না, নামাজ রোজা করছে আল্লাহ কেন ভালো পয়সা দেবে না, বেশি পয়সা দেবে না, বেশি সুখ দেবে না, নেক বিবি দেবে না, নেক সন্তান দেবে না। তো দুনিয়া কিন্তু বদলার জগৎ, দারুল জাজা, এটা দারুল জাজা নয়, বদলার জগৎ নয়। দিতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মুমিনকে দুনিয়াতেও হতবাঘা ছেড়ে দেন না, মুমিনকে দুনিয়াতেও একেবারে কিছু দেবেন এমন করেন না, কারণ মুমিনরাই আল্লাহর কাছে বেশি হক রাখে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের, যেমন কোরআনে কারীম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন এই বিষয়ে। কিন্তু দুনিয়া কাফেরের জন্য আর মুমিনের জন্য, দুনিয়া সৎ লোকের জন্য আর অসৎ লোকের জন্য। আর দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব প্রয়োজন মেটাবেন, আর যা কিছু করবেন তার বদলা চাইবেন, বদলার আশা রাখবেন, এই জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করেন নাই। দুনিয়াতে কর্মের সুযোগ রয়েছে, বদলা নাও পেতে পারেন, আর আখিরাতে বদলা রয়েছে, কর্মের কোনো সুযোগ নেই। কাজ করার, সংশোধন করার, তওবা করার, ইসলাহ করার, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার, জান্নাতি হয়ে যাবে এখন কিছু কাজ করে, এইরকম মওতের পরে আর কোনো সুযোগ আসবে না। লিয়াজজিয়া, কেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, আবার পুনরুত্থান করবেন। লিয়াজজিয়াল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি বিল কিসত, যাতে করে যারা ঈমানদার ছিল, মুমিন ছিল এবং যারা সৎকর্মশীল ছিল তাদেরকে প্রতিদান দেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বিল কিসত, ন্যায় সঙ্গত, সুবিচারের সাথে, ইনসাফের সাথে। আল্লাহ পাক তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য আখিরাত সৃষ্টি করেছেন, কারণ এদের বদলাটাই হচ্ছে আসল বদলা, ভালো বদলা। আর কাফের মুশরিকদের, ওদেরকে আল্লাহ বদলা দেবেন, কিন্তু তাদের যেহেতু শাস্তি, সেজন্য সেই শাস্তির কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আগে বলেন, তারপরে বলছেন ওয়াল্লাযিনা কাফারু, আর যারা কাফির, অস্বীকারী, সে পুরো অস্বীকার করুক, আংশিক অস্বীকার করুক, অথবা এমন আকীদা রাখুক যেটা ঈমান ভঙ্গকারী কুফরি কাজ, এমন আমল করুক, নামাজ ছাড়লো, ঈমান ভঙ্গ করলো, কুফরি করলো। ওয়াল্লাযিনা কাফারু, যারা কাফের হয়ে মারা যাবে, লাহুম শারাবুম মিন হামিম, উত্তপ্ত পানীয় রয়েছে তাদের জন্য। শরাব পানীয়, মিন হামিম, গরম পানিকে হামিম বলা হয়। তো গরম পানীয় তাদের রয়েছে। ওয়া আযাবুন আলিম, আর বেদনাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক তাদের শাস্তি রয়েছে। বিমা কানু ইয়াকফুরুন, তাদের কুফরির কারণে। হুয়াল্লাযী জাআলা আশ-শামসা দিয়া, আল্লাহ পাকের আরো রুবুবিয়তের কথা উল্লেখ করছেন। আল্লাহ তো সেই সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন দিয়ান, তেজদীপ্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূর্য সম্পর্কে দিয়া বলেছেন, ওয়াল কামারা নূরা, আর চন্দ্রকে আল্লাহ পাক আলোকময় করেছেন। দিয়া আর নূরে পার্থক্য কি? ভাষার পার্থক্য আল্লাহ কেন করলেন? সূর্য দিয়েও আলো পায় না? আলো, সূর্য উঠলে আলোকিত হয়ে যায়, অন্ধকার ছিল আলো হয়ে যায়, আর চন্দ্রেও আলো হয়। তো নূর শব্দটি চন্দ্রের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোরআনে কারীমের একটি আয়াত শুধু না, বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আর যখন সূর্যের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তখন নূর বলেননি, সেখানে দিয়া বলেছেন। কি হিকমত রয়েছে? তাহলে দিয়া আর নূরে পার্থক্য কি? সূর্যের মধ্যে আলো দেওয়ারও ক্ষমতা রয়েছে আর তাপ দেওয়ারও ক্ষমতা রয়েছে। দিয়ার মধ্যে দুটো অর্থই রয়েছে দিয়াতে। আর নূর, তাতে আলো আছে কিন্তু তাপ নেই, সেজন্য আল্লাহ পাক নূর বলেছেন। তাহলে কোরআনে বিজ্ঞানের কথা আছে না নেই? আজকে বিজ্ঞান প্রমাণ করলো যে সূর্যের কাছে চন্দ্র আলো পাশে, চন্দ্রের নিজের কোনো আলো নেই। বলেন না বিজ্ঞান, আপনারা পড়েছেন। আজকে বলছে 1400 বছর আগে, যখন সায়েন্সের নামটা কেউ জানতো না, হিকমত, ফালসাফা, ফিলোসফি কেউ জানতো না, বিজ্ঞান নামটি কেউ জানতো না, তখন আল্লাহ কোরআনে কারীমে নাজিল করেছেন। আল্লাহ মাহফুজ আল্লাহ পাক লিখে রেখেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথা, যে সূর্যের মধ্যে এই দুটোই রয়েছে, চন্দ্রের মধ্যে এই রয়েছে। তো এগুলি হচ্ছে বিজ্ঞান।
এগুলি প্রমাণ করে কোরআনের সত্যতা, যে কোরআন আল্লাহ পাকের বাণী, মানুষের রচিত নয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রচিত নয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রচিত যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অক্ষরেরও জ্ঞান রাখতেন না, তাহলে বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান রাখতেন যে তিনি নিজের পক্ষ থেকে রচনা করে বলবেন? তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আসছে আল্লাহর তরফ থেকে, নবী শুধু বয়ান করে দিচ্ছেন। লিতুবাইয়িনা লিন-নাসি মা নুযিলা ইলাইহিম, যা নাযিল করা হচ্ছে তাদের জন্য তা তুমি বয়ান করে দিবে, এটাই তোমার কাজ। তোমার কাজ বানানো না, নবী কোনো কিছু বানান নাই, বরং আল্লাহ পাক সতর্ক করেছেন তোমার কোনো কথা নিজের পক্ষ থেকে বলার অধিকার নেই। আল্লাহ পাক তারপর ইরশাদ করেছেন ওয়াকাদ্দারাহু মানাজিল, আর চন্দ্রের কক্ষগুলি সুনির্ধারিত করেছেন। ওয়াকাদ্দারাহু, আর চন্দ্রকে সুনির্ধারিত করেছেন মানাজিল, বেশ কিছু কক্ষে। মনজিলের বহুবচন মানাজিল, এটাও সায়েন্স। মানাজিলুল কমার 28টি মনজিল আছে, প্রত্যেক দিন চাঁদের একটি কক্ষ আছে প্রত্যেক দিনের জন্য। চাঁদ যে উঠে 28 দিন এইভাবে 28টি মনজিল থেকে 28টি কক্ষ থেকে চাঁদ উঠে ডুবে, আর তারপরে 2 দিন অথবা 1 দিন 29 হয় অথবা 30 হয় চাঁদের মাস। 2 দিন 1 দিন চোখের আড়ালে থাকে, মানুষের নজরে আসে না। মানাজিল আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন। চাঁদ আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন, এর ফায়দায় উপকারিতা সম্পর্কে বলছেন লিতাআলামু আদাদাস সিনিনা ওয়াল হিসাব, চন্দ্রের দ্বারা যাতে করে তোমরা জানতে পারো আদাদাস সিনিন, বছরগুলির সংখ্যা, ওয়াল হিসাব, এবং সময়ের হিসাব নিকাশ, কত সময় গেল, কতটা সময় গেল, এগুলো জানতে পারো। সূর্যের মাধ্যমে জানছেন এখন সকালবেলা, দুপুরবেলা, বিকেলবেলা। যদি সূর্য না হয় বুঝতে পারতেন এখন সকাল না দুপুর না বিকাল। অন্ধকার, সারাদিন অন্ধকার, ঘড়িও নেই। ঘড়ির জামানা না হইতো, আর যদি সূর্য দেখাই যায় না বুঝতে পারতেন। আমরা ছোটকালে ঘড়ি যখন থাকতো না, গোটা গ্রামে একটা বাড়িতে 2টো বাড়িতে ঘড়ি, তো গোটা গ্রামের লোকেরা চলে আসতো। আমার আব্বার কাছে একটা ঘড়ি ছিল, সব চলে আসতো ইফতারের সময়। মেঘলা আকাশ, বর্ষাকালে রোজা রেখেছে ছোটকালে, সবাই আসতো। সূর্য ডুবেছে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। না এখনো সূর্য ডুবেনি, অন্ধকার হয়ে গেল বলছেন, সূর্য ডুবেনি, অন্ধকার হয়ে গেল, সূর্য ডুবেনি। চিন্তা করছেন? তাহলে হিসাব নিকাশ জানতে পারছি যে কতটা সময়, ইফতারির সময় হচ্ছে না, সাহারির সময় শেষ হইল কি হইল না, ইত্যাদি সবও জানছি সূর্য চন্দ্রের মাধ্যমে। আর বছরের হিসাবগুলিও জানতে পারছি। এই আয়াতে চন্দ্রের সৃষ্টির কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, বা রহস্যের কথা যে কেন আল্লাহ চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, সূর্য সৃষ্টি করেছেন। আর চন্দ্র সম্পর্কে আর একটি আয়াত রয়েছে, ওয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লাহ, হে নবী তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করে কি সম্পর্কে? আহিল্লাহ, হেলালের বহুবচন, চাঁদ সম্পর্কে। প্রথম দিনের চাঁদ সম্পর্কে, প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, এই যে চিকন হয়ে থাকে এগুলোকে হেলাল বলা হয়। এই চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। কি বলা হয়েছে কোরআনে কারিমে? বলেন হাফেজ সাহেবরা। কুল হিয়া মাওয়াকিতু লিন্নাস, এই চাঁদ হচ্ছে মানুষের জন্য সময় নির্ধারণের উপায়। মিকাতের বহুবচন যে মাওয়াকিত, সময় নির্ধারণের উপায়। সময় নির্ধারণ করতে পারে চাঁদ দিয়ে, যে এত তারিখ আজকে 15 সওয়াল, কি করে বলতে পারলাম? চাঁদ না হলে কিছু বলতে পারতাম না। ওয়াল হজ, এবং হজের মৌসুম কি করে জানবো? রমজান, এটা রমজান মাসই বা কি করে জানবো? হজের মৌসুম সামনে আসছে, সওয়াল শেষ হবে জিলকাদ, জিলকাদ মাসে লোকের হাজি আসা শুরু হয়ে যাবে, জিলহজ মাসে হজ রয়েছে। ওয়াল হজ, আরো নামাজের টাইম টেবিল ইত্যাদি। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করেন নাই। মা খালাকাল্লাহু যালিকা ইল্লা বিল হক, এই কথা আল্লাহ বলছেন। আল্লাহ এসবগুলি সৃষ্টি করেছেন একমাত্র সত্য সহকারে, বা আল্লাহ পাক এগুলিকে সৃষ্টি করেননি অযথা, ইল্লা বিল হক, ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, অনর্থক সৃষ্টি করেননি। ইউফাসসিলুল আয়াতি লিকাওমি ইয়ালামুন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার আয়াতগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ইন্না ফি ইখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার, আল্লাহ পাকের আরো কুদরত বা আল্লাহ পাকের রুবুবিয়তের কথা বর্ণনা করেছেন। নিঃসন্দেহে রাতের এবং দিনের আবর্তন বিবর্তনে, ওমা খালাকাল্লাহু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি, আকাশসমূহ এবং জমিনে আল্লাহ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, আকাশে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, কত কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, জমিনে আল্লাহ কত কি সৃষ্টি করেছেন, আর তারপরে জমিনের স্থলে আর জলে, পানিতে আল্লাহ কত যে প্রাণী আর কত কি যে সৃষ্টি করেছেন। পানির ভিতরে স্থল প্রাণীর চাইতে জল প্রাণী অনেক বেশি রয়েছে, সায়েন্স বলছে।
যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এগুলিতে কি রয়েছে? লা আয়াত, বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, বহু নিদর্শন রয়েছে, নিদর্শন যা দিয়ে আল্লাহকে জানা যায়। আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত নিদর্শন, আয়াতে কৌনিয়া, সৃষ্টিগত নিদর্শন দিয়ে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে, আল্লাহ পাকের একত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়, আল্লাহ পাকের কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। আল্লাহ আছেন, এগুলি এমনিতে সৃষ্টি হয়ে যায়নি, প্রাকৃতিক, ন্যাচারাল নাস্তিকদের কথা, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী গোমরাহদের কথা, এগুলি ন্যাচারাল নয়। হ্যাঁ, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছুই করছেন। কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফি শান, প্রত্যেক দিন আল্লাহ নিজ কাজে লেগে আছেন। আয়াত, বহু শিক্ষার বিষয় রয়েছে। আর শরীয়তের আয়াত হচ্ছে কোরআনে কারীমের আয়াত অথবা রাসূলের হাদিস, ইসলামের বিধিবিধান, এগুলি আয়াতে শারঈয়া। আয়াত দুই রকমের, এর আগে অনেকবারই বলেছি। কারা এগুলো থেকে উপকৃত হবে? ওই সম্প্রদায়ের জন্য, ইয়াত্তাকুন, যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা পাপ থেকে বাঁচতে চায়, গুনাহ থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য এগুলোতে শিক্ষার বিষয় রয়েছে। আর যারা বাঁচতে চায় না, আল্লাহ ভীরু নয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী করতে চায় না, গুনাহ থেকে বাঁচতে চায় না, খেয়াল খুশি চলতে চায়, তাদের জন্য কিছুই নেই, ফায়দা নেই তাদের জন্য। ইন্নাল্লাযীনা লা ইয়ারজুনা লিকাআনা, আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন। এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই আয়াতটি মনে রাখবেন। এই আয়াতে 4টি জাহান্নামীদের গুণ বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামে কারা যাবে, কারা জাহান্নামে যাবে, জান্নাতে যেতে পারবেন না, 4টি তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন। এই গুণগুলি, খারাপ দোষগুলি যদি থাকে তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। ইন্নাল্লাযীনা লা ইয়ারজুনা লিকা, নিঃসন্দেহে যারা আমার সাথে সাক্ষাতে আশাবাদী নয়, বিশ্বাসী করে না যে আল্লাহর সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ হবে, বিশ্বাসী করে না যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে হিসাব দিতে হবে, বিশ্বাসী করে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিতে হবে, বিশ্বাসী করে আল্লাহ পাক ধরবেন, আল্লাহর পাকড়াও রয়েছে, বিশ্বাসী করে না। লা ইয়ারজুনা লিকান, আমার সাথে সাক্ষাৎকে বিশ্বাসী করে না। এক কাফেরের গুণ, জাহান্নামীর গুণ। দ্বিতীয় জাহান্নামীর গুণ, দোষ হচ্ছে ওয়ারাদু বিল হায়াতিদ দুনিয়া, আর পার্থিব জগৎ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, গদি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, পয়সা ধন পেয়ে, হ্যাঁ, ধনাঢ্য হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, চাকরি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, সুস্থতা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, ভালো গাড়ি বাড়ি নারী পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, ভালো নাগরিকত্ব, আমেরিকার ন্যাশনালিটি পেয়ে, নাগরিকত্ব পেয়ে অথবা গ্রিন কার্ড পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, যথেষ্ট, যা মনের কামনা ছিল পেয়ে গেছি। ওয়ারাদু বিল হায়াতিদ দুনিয়া, দুনিয়া পেয়ে আনন্দে রয়েছে। 3 নম্বর দোষ হচ্ছে জাহান্নামীদের, জাহান্নামে যাওয়ার কারণ ওয়াতমান্নু বিহা, আর এই দুনিয়াবি জগৎ, পার্থিব জগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, ইতমিনান, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, কোনো চিন্তা নেই, আল্লাহ কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কি হবে আমার, আমাকে কেমন চলা উচিত, আমাকে কারোর কাছে হিসাব দিতে হবে কি হবে না, এই পরোয়া নেই। আমি তো শাসক, আমি তো ধনাঢ্য, আমার হিসাব নেওয়ার আছে কে, আমি তো ক্ষমতাবান, এইরকম ধারণে বসে আছে। আমার কোনো ভয় ভীতি নেই, আমার কোনো চিন্তা নেই, আমার 7 পিঁড়ি বৈশা বৈশা খেতে পারবো, যত টাকা ইনকাম করেছি আমিও বৈশা খেতে পারবো, ইচ্ছা করলে আমার ছেলে মেয়েরা খেতে পারবে, ছেলেরাও খেতে পারবে, তাদের আরো কয়েক প্রজন্ম খেতে পারবে। ওয়াতমান্নু বিহা, দুনিয়া পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এবং তাতে নিশ্চিন্ত তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। কয়টা গুণ হইল? 3টা হয়েছে। 4 নম্বর শুনো, ওয়াল্লাযীনা হুম আন আয়াতিনা গাফিলুন, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে উদাসীন হয়ে রয়েছে, আল্লাহর সৃষ্টিগত যে নিদর্শন, আল্লাহকে চেনার জন্য, সেগুলিও দেখো কিছু চেনে না, সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু আমোদ ফুর্তি করে, কিন্তু আল্লাহর কুদরত বলে এগুলো যে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা রব, তার কিছু হক আছে না, নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবসময় দেখছে, কত যত্ন নিচ্ছে, কিন্তু কখনো চিন্তা করে না যে এটা দানকারীর কিছু হক আমার উপর রয়েছে। বাপ জন্মদাতার যদি এত হক থাকে, মা 10 মাস পেটে রেখে যদি এত বড় হক থাকে, তো যিনি আল্লাহ রব্বুর সবকিছু আমাকে দিয়েছেন তার কি হক রয়েছে এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, কোনো খবর নাই, তার বেখবর হয়ে রয়েছে। এই 4টি দোষ যদি থাকে তো জাহান্নামে নিশ্চিত যেতে হবে। দুনিয়া পেয়ে খুশি, আমোদ ফুর্তি, ওতে নিশ্চিন্ত, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল না, বিশ্বাসীও তেমন না, আর আল্লাহ পাকের বিধিবিধান কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা, আমল করা থেকে উদাসীন, গাফিল হয়ে রয়েছেন, তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। শোনেন আল্লাহ কি বলছেন তারপর আয়াত, 8 নম্বর আয়াত, উলাইকা মাওয়াহুমুন নার,
এরাই তো সেই লোকেরা যাদের বাসস্থান ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, এদেরই বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম বিমা কানু ইয়াকসিবুন, তাদের কৃতকর্মের কারণে। কত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। দুনিয়াকে কামড়ে ধরে আছে অধিকাংশ মুসলিম কিনা আজকাল, কাফেরদের কথা বাদ দেন তো, বিশ্বাসী করেন না, মুসলিম অধিকাংশ দুনিয়াকে কামড়ে ধরে আছে। রুকুন এলা দুনিয়া, দুনিয়ার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং দেখেন, এই দোষগুলি যদি থাকে কখনো জান্নাত পাওয়া যাবে না। নামাজ রোজা করছেন, দেখা দেখি হয়তো আদাত অভ্যাসে পড়ে সবাই করছে, সেজন্য করছি, কিছু নেই কামল ভালো কাজ করতে হয়, গরিব দুঃখী ইত্যাদি দিতে হয়, দিচ্ছি, সবাই দায়ী দিচ্ছি। কিন্তু এই গুণগুলি যদি থাকে, এই গুণগুলি তো জাহান্নামে যাওয়ার গুণ, জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের হেফাজত করেন, আমাদের আত্মার মহাসভা করার, আত্মার যে হিসাব নিকাশের আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন। আমরা যেন নিজের হিসাব নিকাশ নিজেই কষি, নিজের হিসাব নিজে করে রাখেন। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, পক্ষান্তরে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে এবং যারা সৎকর্মগুলি করেছে, সলিহাত, তাহলে অনেক নেক আমল করতে হবে। শুধু নামাজ দিয়ে জান্নাত, শুধু রমজান দিয়ে জান্নাত না, ওয়া আমিলুস সালিহাত, নেক আমলগুলি করতে হবে। ইয়াহদিহিম রাব্বুহুম বিঈমানিহিম, তাদের ঈমানের কারণে আল্লাহ পাক তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রাস্তা দেখাবেন, হেদায়েত দান করবেন, সঠিক রাস্তা দেখাবেন দুনিয়াতেও এবং জান্নাতের রাস্তা দেখাবেন। তাজরি মিন তাহতিহিল আনহার, তাদের নিম্ন দেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। ফি জান্নাতিন নাঈম, নিয়ামত ভরা জান্নাতে। দাওয়াহুম ফিহা, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে সেখানে তাদের স্লোগান কি হবে? দাওয়াহুম, তাদের ডাক, তাদের ধ্বনি। হ্যাঁ, দুনিয়াতে যেটাকে স্লোগান, আজকাল যারা আন্দোলনকারী তারা স্লোগান বলেন। হ্যাঁ, কেউ ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কেউ নিজের দলের জিন্দাবাদ, কেউ আর কিছু বলছেন। জান্নাতীদের স্লোগান কি হবে শুনেন, সুবহানাকা ফিহা, সেই জান্নাতে, জান্নাতে তাদের স্লোগান হবে, তাদের আহ্বান হবে, সুবহানাকা, হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, তুমি সমস্ত ত্রুটি মুক্ত। আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, ওয়া তাহিয়াতুহুম ফিহা সালাম, এবং জান্নাতে তাদের অভিবাদন হবে, একজন আরেকজনকে অভিনন্দন জানাবে, ওয়েলকাম করবে, স্বাগতম বলবে, কি বলে? সালাম বলে, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, সালাম সালাম। জি, আর তাদেরকেও সালাম বলবেন ফেরেশতারা, সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। আল্লাহ পাক সূরা জুমারে বলে, সালামুন আলাইকুম, তোমাদের জন্য শান্তি আর শান্তি, শান্তি আর শান্তি। তিবতুম, খুব খুশিতে থাকো, আনন্দে থাকো, খুব সুখে থাকো। ফাদখুলুহা, জান্নাতে প্রবেশ করো, খালিদিন, চিরকালের জন্য। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন, ওয়া আখিরু দাওয়াহুম, আর শেষ স্লোগান তাদের কি হবে, শেষ দোয়া কি হবে? শেষ দোয়াটা শুনেন, শেষ তাদের ধ্বনিটি কি হবে? আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। জান্নাতে চলে যাওয়ার পরে, জান্নাতের কাঙ্ক্ষিত সবকিছু যখন পেয়ে যাবে, বলবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। ওয়ালাউ ইউআজ্জিরুল্লাহু লিন-নাসি শাররা ইস্তিজালাহুম বিল খাইর। আল্লাহ পাক এখানে মানুষের বদ স্বভাব সম্পর্কে বলছেন যে মানুষ যেমন ভালো কল্যাণ পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে, সবাই চায় তাড়াতাড়ি যেন ধনী হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি যেন ভালো অবস্থায় পৌঁছে যায়, তাড়াতাড়ি যেন শিক্ষিত হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি যেন বিয়ে হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি যেন এই স্বার্থ হাসিল হয়ে যায়। সব কাজই কিন্তু ভালো কাজের ক্ষেত্রে তাড়া সবসময়। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের পাপের কারণে ওই রকম যদি তাড়া করতেন তাদের শাস্তি দিতে, তাহলে কি অবস্থাটা হইতো? কত পাপ করছি আমরা, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো তাড়াহুড়া করেন না। বড়ই ধৈর্যশীল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, বড়ই সাবুর, বড়ই হালিম, হ্যাঁ, বড়ই সহনশীল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়ালাউ ইউআজ্জিরুল্লাহু লিন-নাসি শাররা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি ত্বরান্বিত করতেন মানব জাতির জন্য অনিষ্টকে, তাদের অনিষ্টকে ত্বরান্বিত করতেন বা তাড়া করতেন অনিষ্টের ক্ষেত্রে, ইস্তেজালাহুম বিল খাইর। ইস্তেজালাহুম আসলে ছিল কা ইস্তেজালিহিম, যারা আরবি গ্রামার বুঝেন এটাকে বলা হয় যে নোসেবা বেনাজইল খাফিজ, হারফে জারকে টেনে নেওয়া হয়েছে আর এখানে জাওয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন হারফে জারকে হযফ করে দেওয়া হয় কা ইস্তেজালিহিম, তখন ইস্তেজালাহুম হয়ে যায়, না হলে অর্থ ফিট হবে না। কিন্তু যখন বলবেন এইরকম কা ইস্তেজালিহিম বিল খাইর, যেমন মানুষরা ত্বরান্বিত করতে চায় কল্যাণকে, তাড়াতাড়ি কল্যাণ হাসিল করতে চায়, তাড়াতাড়ি সুখী হতে চায়, যেমন মানুষ ওই রকম যদি আল্লাহ অনিষ্ট দিয়ে
অনিষ্টর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাড়া করতেন, তাহলে লাকুদিয়া ইলাইহিম আজালহুম, তাহলে তাদের সময় সীমার ওপর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেওয়া হয়তো, তাদেরকে দুনিয়া থেকে শেষ করে দেওয়া হয়তো। পাপের কারণে আল্লাহ তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন, পাপ করলে আল্লাহ ধরে ফেললেন, গুনাহ করলে, অন্যায় করলে ধরে ফেললেন, তাহলে লাকুদিয়া ইলাইহিম আজালহুম, তাদের আয়ুকে শেষ করে দেওয়া হয়তো, ধ্বংস করে দেওয়া হয়তো। যে কোনো জাতি, ব্যক্তি, সম্প্রদায় সবকে আল্লাহ শেষ করে দিতেন। আল্লাহ পাক বলছেন, আমি এরকম তাড়াতাড়ি কিন্তু ধ্বংস করি না, মানুষের পাপের কারণে তাড়াতাড়ি ধ্বংস করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে। বরং দুনিয়াতে অধিকাংশ কাফের, অবাধ্য, নাফরমান, জালেমদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ ধ্বংস করেন না। ফেরাউনের মতো মেলা আছে জাতি বা ব্যক্তি, ফেরাউন, কারুন, হামান ইত্যাদি। আর তারপরে সামুদ সম্প্রদায়, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি, আদ সম্প্রদায়, বহু জাতি, লুত সম্প্রদায়, বহু জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন দুনিয়ার আযাব দিয়ে। কিন্তু বহু জালেম যারাকে ধ্বংস করেছেন তাদের চাইতে অনেক বেশি বেশি সংখ্যায় জালেমরা, জালেম জাতি এবং জালেম ব্যক্তি থেকেছে আর আছে আর থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার আযাব দিয়ে ধ্বংস করবেন না। কেন? আল্লাহ বলছেন, ফানাজারুল্লাযিনা লা ইয়ারজুনা লিকানা, যারা আমার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী নয়, আশাবাদী নয় মানে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহর সাক্ষাৎকে বিশ্বাস করে না, পরকালকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে কথা বিশ্বাস করে, তাদেরকে আমি ছেড়ে দিই, নাজারু ছেড়ে দিই, ফি তুগয়ানিহিম, তাদের অবাধ্যতায়। তুগয়ান এখান থেকে তাগুত, তাগুত, এই যে তাগুত শব্দটি তুগয়ান থেকে এসছে, তাগা থেকে। তাগা মানে সীমা লঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়ি। তাদের অবাধ্যতায়, তাদের সীমা লঙ্ঘন করাই আমি ছেড়ে দিই। ইয়ামাহুন, তারা তাতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা তাতে ডুবে থাকে। ওয়াইজা মাসাল ইনসান আদ-দুররু দাআনা লিজামবিহি আও কায়দান আও কায়মান, সুখ মানুষের চাই সবাই, দুঃখ যদি আসে, সুখ আসলে আল্লাহকে ভুলে যায়, এটা মানুষের স্বভাব। তা দুঃখ আসলে আল্লাহর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, রাত দিন আল্লাহকে ডাকতে থাকে। আল্লাহ পাক তাই বলছেন মানুষের স্বভাব, ওয়াইজা মাসাল ইনসান আদ-দুররু, যখন মানব জাতিকে কোনো অনিষ্ট বা ব্যাধি স্পর্শ করে, দাআনা লিজামবিহি, তখন আমাকে ডাকতে থাকে। দাআনা মানে আমাকে ডাকে, বহু বচন আল্লাহ আল্লাহর ক্ষেত্রে তাজিমের জন্য বলেছেন। লিজামবিহি, শায়িত অবস্থায়, লেজামবেহি মানে শুয়ে 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 আল্লাহকে ডাকে। আও কায়দান, বসে বসে আল্লাহকে কখনো ডাকে। আও কায়েমান, দাঁড়িয়েও ডাকে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে থাকে, আল্লাহ রক্ষা করো, আল্লাহ উদ্ধার করো, আল্লাহ বালা মুসিবত দূর করো। ফালাম্মা কাশাফনা আনহু দুররাহু, আর যখন আমি তার অনিষ্টকে দূর করে দিই, বালা মুসিবত বিপদ আপদকে দূর করে দিই, মাররা, তখন কেটে পড়ে। মাররা মুররা মানে চলে যাওয়া, তখন চলে যায়, আল্লাহর দিন থেকে বেরিয়ে যায়। কেমন হয়ে? কাল্লা মিয়াদ ওনা এলাদুরিন মাসা, মনে হচ্ছে যে এই লোকটি আমাকে কখনো ডাকেইনি, মনে হয় না যে এই লোকটা আমাকে রাত দিন উঠা, বসা, শোয়া সব অবস্থায় ডাকতো। আর লোকটির স্বভাব এমন বাঁকা হয়ে অন্যদিকে চলে গেছে যে মনে হচ্ছে জীবনে কখনো আমাকে ডাকেনি, কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহর সাথে। দুঃখ আসলে আল্লাহকে ডাকে, আর সুখ আসলে আল্লাহকে ভুলে যায়। এটা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের স্বভাব। মাররা, তখন সে কেটে পড়ে বা চলে যায়। কান্না, এমন ভাবে যে কান্না যেন লাম ইয়াদউনা ইলা দুররিন মাসা, আমাকে মনে হয় ডাকেই নাই, ইলা দুররিন, এমন কোন অনিষ্টের জন্য যা তাকে স্পর্শ করেছে, সেই সময় আমার কাছে দোয়া করেছেন না, মনে হয়েছে দোয়াই করেনি। কাযালিকা যুয়্যিনা লিল মুসরিফিনা মা কানু ইয়ামালুন, এইভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য তাদের কর্মগুলিকে, তাদের পাপগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে শয়তানে পেশ করেছে, ভালো লেগেছে আর পাপ করতে থেকেছে। ওয়ালাকাদ আহলাকনাল কুরুনা মিন ক্বাবলিকুম, আল্লাহ পাক বলেন নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। কারণ আজকালকার নতুন আরবিতে 100 বছরকে শতাব্দীকে কারণ বলা হচ্ছে, কিন্তু পুরনো আরবিতে কারণ মানে একটা যুগ বা একটা জাতি। একটা জাতি 100 বছর বাঁচুক আর 300 বছর বাঁচুক আর 50, 60, 70 বছর বাঁচুক, একটা কারণ মানে একটা জাতি। তো বহু জাতিকে তোমাদের পূর্বে আমি ধ্বংস করেছি। লাম্মা জালামু, কখন? যখন তারা জুলম অত্যাচার করেছিল আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে, আম্বিয়া রাসূলগণের হকের ক্ষেত্রে, মানুষের হকের ক্ষেত্রে, ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে। ওয়া জাআতহুম রাসূলুহুম বিল বায়িনাত, এবং রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছে। ওয়া মা কানু লিয়ুমিনু, কিন্তু তারা ঈমান নিয়ে আসার মতো ছিল না, ঈমান নিয়ে আসবে না, তাদের মন মানসিকতাই ছিল না ঈমান নিয়ে আসার, বিশ্বাস করার।
কাযালিকা নাজজিল কওমাল মুজরিমিন, এইভাবেই অপরাধী জাতিকে আমি বদলা দিয়ে থাকি ধ্বংস করে। সুম্মা জাআলনাকুম খালাইফা ফিল আরদ, আর এই কাফের অবাধ্য জাতিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করি। সুম্মা জাআলনাকুম, অতঃপর তোমাদেরকে করেছি খালাইফা, স্থলাভিষিক্ত। খালাইফ খলিফাতুনের বহুবচন, খোলাফাও হয় আর খালাইফও হয়, খলিফাতুন। ফিল আরজে, জমিনে তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছি। কার খলিফা? আমিন নেই এখানে, চলে গেছি কোন জায়গায় বাইরে, তখন এখানে শুক্রবারে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আর একজন এসেছে, হচ্ছে আমার খলিফা। এটা হচ্ছে খলিফার স্থলাভিষিক্ত, যে স্থলে অভিষিক্ত হয়, স্থলাভিষিক্ত। আমার স্থল দখল করলো। তো এখানে যে আল্লাহ খলিফা বলে, জমিনের খলিফা হচ্ছে আদম সন্তান, মানব জাতি হচ্ছে জমিনে খলিফা। কার খলিফা? এ মওদুদির কিতাবে, জামাত ইসলামের কিতাব আর ইখওয়ানীদের কিতাবে কেমন করে গুমরা করেছে যে আওয়াজ আসছে আল্লাহর খলিফা। বুঝছেন না কেমন ভাবে কুপ্রভাব পড়েছে মুসলিম সমাজের উপর এই মওদুদির কিতাব আর ইখওয়ানীদের কিতাবের, সাইয়্যিদ কুতুব আর এই হাসান বান্নার কিতাবের। কথাগুলি ক্লিয়ার করে না বললে বুঝবেন না। একটি আয়াত দেখান যেখানে খলিফাতুল্লাহ বলা হয়েছে, আদমকে অথবা মানব সন্তানকে বলা হয়েছে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ তো গায়েবী না, আল্লাহ বলছে ওমা কুন্না গায়েবিন, আমি তো গায়েবী নই, তো আল্লাহর খলিফা। খলিফা কার হয়? যে গায়েব থাকে তার খলিফা। আমি আছি, আবার আমার কিসের খলিফা? আমার কিসের খলিফা? আমি যখন নেই তখন আমার খলিফা। আল্লাহ সবসময় হাজির, তা আল্লাহর কিসের খলিফা? আল্লাহ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। ভালো করে বুঝেন আর মগজ সাফ করেন এই সব বিভ্রান্তি থেকে, গুমরাহি থেকে। আল্লাহর খলিফা মানুষ নয়, আগে যেই জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে সেই জাতির খলিফা। বাদশাহ আব্দুল্লাহ রাহমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন, খলিফা হয়েছেন, তার স্থলাভিষিক্ত খলিফা হয়েছেন বাদশাহ সুলাইমান হাফেজাহুল্লাহ। এটা হচ্ছে খলিফা, বোঝা গেছে খলিফা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল হয়েছে, তারপরে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা খলিফা হয়েছেন। কার খলিফা? কার খলিফা? আপনারা জানেন হাদিসের ভাষা খলিফাত রাসূলুল্লাহ বলা হইতো। আবু বকরকে কি বলা হইতো? খলিফাত রাসূলুল্লাহ। কেন খলিফাতুল্লাহ বলা হয়নি? কেন খলিফাতুল্লাহ বলা হয়নি? যদি এই মওদুদি মতবাদ ঠিক হইতো, ইখওয়ানি মতবাদ ঠিক হতো, তাহলে আবু বকরকে খলিফাতুল্লাহ বলা হইতো, যে আবু বকর আল্লাহর খলিফা হয়েছে। কারণ দেশের নবীর পরে প্রথম খেলাফত পেয়েছেন তিনি। খলিফাতুল্লাহ তো বলা হয়নি। মগজকে সাফ করেন, সেই জন্য এসব কথা আমার দেশের আলেম ওলামা বলছে না, যার ফলে বলা ফরজে আছে। যদি কেউ না বলি আর আপনার এরকম গুমরাহ হয়ে চলে যান, বিভ্রান্তিতে থাকেন, তাহলে কাল কিয়ামতে সবগুলি আলেমকে আসামের কাঠগড়ে হাজির হইতে হবে। আল্লাহর খলিফা বানিয়ে দিয়ে বসে আছেন আদমকে, আর আদম সন্তান, এরা আল্লাহর খলিফা নাই। শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি, না বললে বুঝবেন না, শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি মাকতাবা শামেলা কেউ সার্চ করে দেখবেন, একটা চিঠি মওদুদিকে লিখেছিলেন। যখন শুনতে পেলেন ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি, কারণ একই যুগের লোক, আর ইবনে বাজের ইন্তেকাল মওদুদির পরে হয়েছে, তো মওদুদি সম্পর্কে যখন জানতে পারেন, মওদুদি তার কিতাবে লিখেছে যে আদম সন্তান মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর খলিফা, তখন একটা চিঠি আমি নিজে পড়েছি, চিঠি তাতে নসিহত করেছেন তিনি মওদুদিকে, আর বলেছেন যে শুনতে পেলাম, জানতে পারলাম যে আপনি নাকি আল্লাহর খলিফা মানুষকে বলছেন। যদি এটাই আপনার আকীদা হয়, তাহলে আপনাকে আপনার ভুলের সংশোধন করার দাওয়াত দিচ্ছি। জি হ্যাঁ, সুতরাং এই মতিউর রহমানের কথা এটা নয় যে ছোট করে দেখবেন যে আমার মতো ছোট মানুষ বলছে যে এটি ভুল কথা। এটি আল্লাহ ইবনে বাজ রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা বলছি, এটি সালাফে সালেহিনের কথা বলছি, এইটি খোলাফায়ে রাশেদিনের কথা বলছি। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলীকে কেউ খলিফাতুল্লাহ বলেনি, সবাই বলেছে প্রথম খলিফাকে খলিফাত রাসূলুল্লাহ আবু বকরকে, আর ওমরকে কার খলিফা? আবু বকরের খলিফা। আবু বকরের পরে জানাসিন হয়েছেন, উর্দুতে জানাসিন বলা হয়, স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আর উসমান উমরের খলিফা হয়েছেন, উমরের পরে এসেছেন। আর আলী খলিফা হয়েছেন কার? ওসমানের খলিফা হয়েছেন, স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই হচ্ছে খলিফার অর্থ। আর মানুষ জমিনের খলিফা মানে আল্লাহর খলিফা, একটি আয়াত চাই। আমি তো ক্লিয়ার কথা বলছি, যারা বলবে আল্লাহর খলিফা একটি আয়াত চাই অথবা হাদিস। ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন এই মোতাজেলা শাসক জালেমরা যখন জুলম অত্যাচার শুরু করলো, আর কোড়া লাগানো যখন শুরু করলো, চাবুক লাগানো শুরু করলো যে বলতে হবে আপনাকে যে কোরআন হচ্ছে মাখলুক, তখন তিনি বলেন ইতুনি বিআয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি আও হাদিসিন মিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
একটি আয়াত কোরআন থেকে নিয়ে আসো, আর না হলে একটি হাদিস নিয়ে আসো যে আল কোরআন ও মাখলুকুন, কোরআন মাখলুক। আমি এক্ষুনি বলবো যে কোরআন মাখলুক। আমিও বলছি এই কথা যে একটি আয়াত নিয়ে আসো, অথবা একটি হাদিস নিয়ে আসো যে মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহর খলিফা, তাহলে আমি এক্ষুনি বলবো যে মানুষ হচ্ছে আল্লাহর খলিফা। আর না হলে আপনারা তওবা করেন, আর তাদেরকেও তওবা করতে বলছি যারা এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে আর ধর্মের নামে রাজনীতি করেছে। ধর্মের নামে এই রাজনীতি, দিন ইসলাম, দিন ইসলামের একটা অংশ রাজনীতি, কিন্তু ধর্মকে রাজনীতি বানিয়ে দেওয়া এটা ইসলাম নয়। দিন ইসলামকে পুরো রাজনীতি বানিয়ে দেওয়া, আর টার্গেট, ইসলামের টার্গেটই হচ্ছে একামতের দিন মানে গদি দখল করা, এটা অপব্যাখ্যা ইসলামের, এটা ভুল ব্যাখ্যা। আর আমাকে আমাদের ভাইয়েরাকে বলছি, মনে করিয়ে দেবেন একামতের দিন সম্পর্কে একটা আলোচনা করি, একামতের দিনের তাৎপর্য, একামতের দিন কি জিনিস, ইনশাআল্লাহ তা আলোচনা করব। না হলে অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে আর অনেকে গুমরাহের শিকার হচ্ছেন। যাই হোক, এখানে আমি আমার তাফসীর শেষ করছি। আল্লাহ পাক কি বলছেন, মা জাআলনাকুম খালাইফা, এই কথা বলেন যে খালাইফুল্লাহ, তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছি জমিনে, মিন বাদিহিম, তাদের পরে মানে ওই কাফের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছেন আর তাদের জানাশীন, তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য জাতিকে, মুমিনদেরকে, লিনানজুরা কাইফা তা'মালুন, যাতে করে আমি দেখি যে তোমরা কেমন কাজকর্ম করছো, কেমন তোমরা আমল করছো, তোমাদের আমল কেমন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে মানুষকে দিয়ে আবাদ করেছেন, খলিফা বানিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষ খলিফা মানে আবাদ করছেন। এই জমিনকে আমরা আবাদ করছি, সবাই একটা খাস খাস জায়গা নিয়ে আমরা আবাদ, কেউ ব্যবসার ক্ষেত্র আবাদ করছি, কেউ জমি জায়গা আবাদ করছি, কেউ অফিস আবাদ করছি, কেউ আর কিছু করছি, কেউ এখানে আবাদ করছি, কেউ সেখানে আবাদ করছি। এই আবাদ আল্লাহ পাক করেছেন এই জমিনকে মানব জাতিকে দিয়ে দেখার জন্য। কাইফা তা'মালুন, কেমন আমল করে আল্লাহর কাছে আসছো, তোমাদের আমল ভালো হচ্ছে, নেক আমল হচ্ছে না বদ আমল হচ্ছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন হক কথা বুঝার তৌফিক দান করেন, হক কথা মানার তৌফিক দান করেন, হক কথা মানার ক্ষেত্রে অন্তরে যেন সংকীর্ণতা না দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল অন্তরের বাঁকামি থেকে, বক্রতা থেকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন। কারণ অন্তরে যখন মহাব্বত ঢুকে যায়, কারো অতিভক্তি ঢুকে যায়, তার সম্পর্কে যদি ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়, মানতে মানুষকে কষ্ট লাগে। আল্লাহ পাক যেন এই কষ্টটা আমার আপনার অন্তর থেকে দূর করে দেন। ভুল আমারও হইতে পারে, ভুল অন্য কারো হইতে পারে, কিন্তু আকীদার যদি ভুল থাকে, মানহাজের ভুল থাকে, তো কোনো সমঝোতা নেই, অবশ্যই ভুলকে বলতে হবে। এটা রফেদানের ইখতিলাফ না যে রফেদান করব না, আমিন জোরে বলবো না আস্তে বলবো, এই সুন্নতের ইখতিলাফ নয়, এটা আকীদার বিষয়। মানুষ আল্লাহর খলিফা নয়, মানুষ হচ্ছে আগের যে জাতি ছিল তাদের খলিফা। আমার বাপের বাড়ি ছিল, আমার বাপ ইন্তেকাল করেছে, বাপের বাড়ির মালিক আমি, বাপের খলিফা আমি, এটা হচ্ছে খলিফা। দাদার খলিফা আমার আব্বা হয়েছিলেন, দাদা জমি জায়গা পেয়েছেন, বাড়িটা পেয়েছেন, ভিটে মাটি পেয়েছেন, ওইটা খলিফা, এটা হচ্ছে খলিফার অর্থ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যারা বুঝার তৌফিক দান করেন, সংশোধন করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হিদায়াতের পথে রাখেন। রব্বানা ইগফির লানা ওয়া লিইখওয়ানিনা আল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজআল ফী কুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আমানু রব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।